Good morning students, I am Rohini Devi. I am dealing the subject of engineering methodology. We will revise the first unit. It is nothing but limits, fits and tolerances. In the last classes we have discussed about limits, fits and tolerances. First we will discuss about the definition of the limits. First, what is meant by limit? Limit is nothing but it can be defined as the permissible variation in dimension that is permitted to count for variability usually in mass production. Large number of components are to be made by different operators on different machines. Limits is nothing but suppose if we take any material or any component, the correct dimensions will not be there, it will be accurate. Means I am taking the material, I am taking the rod of 40 mm. Okay, 40 mm, it will not be correctly in the 40 mm size. It can be vary either than decrease of 40 and also the increase of 40 mm. Means the larger size or it can be a smaller size. It won't be the correct size, then it is called it as limit. Okay, that only the definition. The limit is nothing but it can be defined as the permissible variation in dimensions. It is permitted to count for variability usually in mass production. Large number of components are to be made by different. అంటే మనం ఎక్కువ లాట్ సైజెస్లో తీసుకుంటే కనుక ద ప్రొడక్షన్ ఐ మీన్స్ ఇట్ ద మాస్ ప్రొడక్షన్ విల్ నాట్ బీ ఇన్ ది కరెక్ట్ సైజ్ ఆర్ కరెక్ట్ మెటీరియల్ will not be vary from these dimensions. Okay, then it is called it as limits. And also the limits, the differences in dimension vary from machine to machine, operator to operator, and the quality of the components and the maximum and minimum permissible sizes of the components will be taken. Maximum and minimum size is nothing but there will be two limits. One is upper limit and lower limit. It can also be called it as maximum limit and also the minimum limit. Maximum limit is nothing but the actual size where it can be increases, it is called it as actual limit or upper limit. Sorry, maximum limit. It when be decreases, it can be called it as minimum limit or also it can be called as lower limit. Next, tolerances. Tolerances is nothing but the permissible variation in size or dimensions is called it as tolerance. It can be defined as the amount by which the job is allowed to go away from accuracy and preferences without causing any functional trouble when assembled with the mating parts and put into actual services. Tolerance అంటే ఏంటి? The differences between the upper limit and lower limit is called it as tolerance కింద తీసుకుంటున్నాము. See, this is the example which we are taking a shaft. ఓకే, నేను ఒక షాఫ్ట్ తీసుకున్నాను. ఈ షాఫ్ట్ నేను 40 mm సైజ్లో తీయాలనుకుంటున్నా. 40 mm సైజ్లో కరెక్ట్గా అంటే ఇఫ్ యూ టేకెన్ యాస్ లాట్ ఆఫ్ సమ్స్ అంటే ఓన్లీ వన్ మెటీరియల్ కాకుండా చాలా లాట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ తీసుకుంటే కనుక ఇట్ విల్ బీ అన్ variations in different types of sizes, then it is called it as limits. In this limit there are two types. One is upper limit, another one is lower limit. It can be called it as maximum limit and it can be called it as minimum limit. Okay, maximum limit, minimum limit ఎలా తీసుకుంటాము అని అంటే కనుక I am taking one shaft like this. ఓకే, వన్ షాఫ్ట్ అనేది తీసుకున్నాను. ఈ షాఫ్ట్కి ఎక్కడైతే దిస్ ఇస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాక్చువల్ సైజ్ అంటారు. యాక్చువల్ సైజెస్ ఆర్ బేసిక్ సైజ్. ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ నామినల్ సైజ్. ఏదైనా అనొచ్చు, యాక్చువల్ సైజ్, బేసిక్ ఆర్ నామినల్ ఆర్ బేసిక్ ఆర్ యాక్చువల్ ఏదైనా తినచ్చు. యాక్చువల్ సైజ్ అంటే ఎక్కడైతే మనం 40 mm తీసుకుంటున్నామో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాక్చువల్ సైజ్ అంటారు. 40 mm అబోవ్ ఆర్ బిలో దాన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోవర్ లిమిట్. 40 mm అబోవ్ అండ్ బిలో ఇస్ నథింగ్ బట్ 40 ప్లస్ 1 41 అనుకున్నాం. 40 మైనస్ 1 అంటే 39 అవుతుంది. అంటే ఒకటి అప్పర్ లిమిట్ అవుతుంది, ఒకటి లోవర్ లిమిట్ అవుతుంది. అయితే మనం తీసుకునేటప్పుడు ఎలా తీసుకున్నాము? 40 ప్లస్ 0.1 మైనస్ 0.1 ఇలా తీసుకుంటాం. 40 ప్లస్ 0.1 మైనస్ 0.1 అన్నాం. 40 ప్లస్ 0.1 is nothing but 40 plus 0.1 40.1. 40 minus 0.1 it can be taken as 39.1. It is called it as upper limit and lower limit. Tolerance అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. The difference between the upper limit and the lower limit, or it can be called it as the difference between the maximum limit and the minimum limit is called it as tolerance.
ఓకే, maximum limit minimum limit ఎలా తీసుకుంటాం? maximum limit and minimum limit. Suppose I am taking one shaft. This is the shaft I am taking. It is called it as basic size, or it can be called it as nominal size. ఇందాక చెప్పాను. or it can be called it as actual size, ఏదన్నా అనొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ as I am taking the 40 mm shaft తీసుకున్నాను. 40 mm షాఫ్ట్. అప్పర్ లిమిట్ అంటే ఇది మ్యాక్సిమం లిమిట్. ఏదైతే మనం ఇది తీసుకుంటున్నామో అప్పర్ లిమిట్ ఆర్ మ్యాక్సిమం లిమిట్ అంటున్నాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఏదైతే డిఫరెన్స్ ఇట్లా ఉంటుందో ఇట్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ మినిమం లిమిట్ ఆర్ లోవర్ లిమిట్. ఓకే, అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోవర్ లిమిట్, అదే మనకి డిఫరెన్సెస్ అనేది తెలుస్తుంది. అప్పర్ లిమిట్, లోవర్ లిమిట్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అప్పర్ లిమిట్ అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ లోవర్ లిమిట్. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండే డిఫరెన్సెస్ ఏమంటున్నాం? టాలరెన్స్. టాలరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోవర్ లిమిట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ టాలరెన్స్ అన్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్, in this only there are two types of systems. One is unilateral system, another one is bilateral system. What is meant by unilateral system? In this unilateral system, in this type of system, the dimension of a part is allowed to vary only one side of the size as the tolerance lie on one side of the basic size. One side of the basic size is nothing but I am taking the basic size as like this. Okay. ఇప్పుడు మనకి యూనిలాటరల్ టాలరెన్స్ ఇట్ విల్ లై ఓన్లీ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది బేసిక్ సైజ్ ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ యూనిలాటరల్ టాలరెన్స్ అంటారు. ఓకే, bilateral tolerance is I am taking one basic size, it lies between both the sides, it is called it as bilateral tolerance అంటే రెండిటి మధ్యలో ఉంటే కనుక వాటిని bilateral tolerance అంటారు. ఓన్లీ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది బేసిక్ సైజ్ ఇలా అయితే కనుక దాన్ని మనం యూనిలాటరల్ టాలరెన్స్ అంటాం. లిమిట్స్, హౌ వీ విల్ రైట్ ద లిమిట్స్ వీ విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ లైక్ దిస్ 25 ప్లస్ 0.1 మైనస్ 0.1 మీన్స్ దిస్ పార్ట్ అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లిమిట్ సైజెస్ అన్నాం. ఈ లిమిట్ సైజెస్ లో మనం 2 parts గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగా అప్పర్ లిమిట్, లోవర్ లిమిట్స్ అంటే 25 ప్లస్ 0.1 అండ్ ఆల్సో 25 మైనస్ 0.1 గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ 25.0.1 అంటే 25 ప్లస్ 0.25.01 అవుతుంది. 25 minus 0.1 అంటే 24.09 mm. This is called it as upper limit and also lower limit. Okay, like that you can write it as for 50 plus 0.01 minus 0.02 ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు. it is called it as limit sizes. Okay, like that we can write it as 75 plus 0.01 minus 0.01. Okay, this is called it as limit sizes. Okay, understand? Unilateral means only one side of the basic size లై అయితే కనుక దాన్ని మనం యూనిలాటరల్ అంటాం. బోత్ సైడ్స్ లో లై అయితే కనుక వాటిని మనం బైలాటరల్ సిస్టమ్స్ అంటాం. బైలాటరల్ is nothing but in this system the dimension of the part is allowed to vary the both sides of the basic sizes is called it as bilateral tolerance antam. Okay, this is the bilateral tolerance. In this system it is not possible to retain the same fit when the tolerances is varied. Okay, due to the mass production it can be varied in the both the sizes. Next, fits is nothing but it can be defined as the degree of looseness or tightness is called it as fit. Ante with any two mating parts it can be called it as fit. Fit can be defined as the degree of looseness or tightness among two mating components. It can be called it as fits. Already in the last classes we have discussed about the fits. Okay, fits is nothing but it can be defined as a degree of looseness and also tightness. Degree of looseness and tightness is nothing but if we taken shaft and hole. Okay, if you taken a shaft and hole, shaft is nothing but like this. Okay,
హోల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఇస్ ఫిట్టెడ్ ఇన్ టు ది షాఫ్ట్. ఓకేనా, షాఫ్ట్ దానిపైన ఫిట్ చేసేదాన్ని మనం హోల్ అంటున్నాము, హోల్ లోపల ఫిట్ చేసేదాన్ని మనము షాఫ్ట్ అంటున్నాము. ఓకే, ఆ రెండిటి మధ్యలో జరిగే దాన్ని కానీ దాంట్లో జరిగే డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఏమంటున్నాము అని అంటే కనుక ఫిట్స్ అంటున్నాం. ఓకే, ఫిట్స్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 3 types. One is clearance fit, transition fit, and also interference fit. Okay, these are the 3 types of fits we are used. One is clearance, transition, and also interference fit. What is meant by clearance? Clearance is nothing but where the shaft and hole will be some differences it is called as clearance fit. అంటే షాఫ్ట్ అండ్ హోల్ ఏదైతే డయామీటర్ అనేది మనకి ఎక్కువగా ఉంటే గనక, అంటే ఎక్కువ డిఫరెన్సెస్ ఉంటే గనక దాన్ని మనం క్లియరెన్స్ అంటాం. ఓకేనా, అంటే షాఫ్ట్ హోల్ ఎక్కడైతే డయామీటర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందో దాన్ని మనం హోల్ అంటున్నాం. ట్రాన్సిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కంప్లీట్లీ ఫిట్టెడ్ అంటే గ్యాప్ ఉండదు, కంప్లీట్ గా ఫిట్ అయిపోతే కనుక ట్రాన్సిషన్ అంటున్నాం. ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనే దాన్ని బట్టి ఎక్సీడ్ అంటే మనకి ఎక్సీడ్ అయిపోతుంది, షాఫ్ట్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది, హోల్ లోపలికి ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఫిట్ అంటున్నాం. ఓకేనా, 3 types ఆఫ్ ఫిట్స్ ఆర్ దేర్: క్లియరెన్స్, ట్రాన్సిషన్, ఇంటర్ఫియరెన్స్. క్లియరెన్స్ ఫిట్ అంటే గనక ఏదైతే షాఫ్ట్ కి హోల్ కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అంటే డయామీటర్ ఎక్కువగా ఉంటుందో దాన్ని మనం క్లియరెన్స్ ఫిట్ అంటున్నాం. ట్రాన్సిషన్ ఫిట్ అంటే గ్యాప్ ఉండదు, షాఫ్ట్ హోల్ కంప్లీట్ గా మర్జ్ అయిపోతుంది, దాన్ని మనం ట్రాన్సిషన్ ఫిట్ అంటున్నాం. ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ షాఫ్ట్ విల్ బి ఎక్సీడ్ త్రూ ది హోల్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఫిట్ అంటున్నాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ మాక్సిమం అండ్ మినిమం లిమిట్స్ అన్న. What is meant by maximum and minimum metal limits? Maximum and minimum metal limits is nothing but, see, maximum and minimum if the tolerance for the shaft is given by 25 plus or minus 0.5, the upper limit will be taken as 25.05 and the lower limit ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అంటే మనం ఎప్పుడైతే లిమిట్ సైజెస్ తీసుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి మనము 25.05 mm అండ్ ఆల్సో 24.094 mm అనేది తీసుకుంటాము. ఓకేనా, అయితే దాన్ని ఎలా మనము మాక్సిమం అండ్ మినిమం మెటల్ లిమిట్స్ కింద తీసుకుంటాము. మాక్సిమం అండ్ మినిమం లిమిట్స్ కింద ఎలా తీసుకుంటాము? ఇప్పుడు సపోజ్ 25 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.05 అన్నారు. ఓకే, దీన్ని ఎలా తీసుకుంటాము? అదే మనం అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ ఎలా తీసుకుంటాం? 25 ప్లస్ 0.05, 25 మైనస్ 0.05 తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇది ఇట్లాగా లిమిట్ సైజెస్ అనేవి తీసుకుంటాం. లిమిట్ సైజెస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మనం ఇది ఎడిషన్ చేస్తే కనుక 25.05 24.94 mm అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది మనకి యాక్చువల్ లిమిట్ సైజెస్. 25 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.05 అయితే మనం ఎలా తీసుకుంటాము? 25 ప్లస్ 0.05, 25 మైనస్ 0, ఏం లేదు, జస్ట్ ఓన్లీ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకేనా, పైన ఉన్నదేమో మాక్సిమం లిమిట్ కింద తీసుకుంటాము, కింద ఉన్నదేమో మినిమం లిమిట్ కింద తీసుకుంటాము. దాన్నే మనము ప్లస్ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే కనుక మనకి ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఈ వాల్యూస్ ని బట్టి మనం ఏం కనుక్కుంటాము? లిమిట్ సైజెస్ అనేవి కనుక్కోవడం జరుగుతుంది. అంటే లిమిట్ సైజెస్ ఎందుకు ఇలా తీసుకుంటున్నాము అంటే కనుక మనం ఎక్కువగా లాట్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్ అంటే లాట్ అంటే ఏంటి? ఎక్కువ షాఫ్ట్స్, ఒక 100 షాఫ్ట్స్ కొనాలి మనం. 100 షాఫ్ట్స్ ఎప్పుడైతే మనం రెడీ చేయాలనుకుంటున్నామో దాంట్లో కరెక్ట్ సైజ్ అనేది ఏది రాదు. అంటే ఒక ప్రొడక్షన్ చేసేటప్పుడు 25 mm తీసుకుంటే ఆ 25 mm కరెక్ట్ గా రాకుండా ఏదైతే డిఫరెన్సెస్ వస్తుందో దాన్నే మనం లిమిట్ సైజెస్ అంటున్నాం. అదే మనం ఎలా తీసుకుంటాము అని అంటే ఇట్లాగా ప్లస్ మైనస్ కింద మనము దీన్ని ఇండికేట్ చేస్తాము. దాన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే లిమిట్ సైజెస్ అంటున్నాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది? మాక్సిమం మెటల్ లిమిట్ అవుతుంది. ఇదేమవుతుంది? మినిమం మెటల్ లిమిట్ అవుతుంది. ఓకేనా, మినిమం మెటల్ లిమిట్స్ అవుతుంది. ఇదేమో మాక్సిమం మెటల్ లిమిట్స్ అవుతుంది. ఓకేనా, అదే మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు? అప్పర్ లిమిట్ మాక్సిమం లిమిట్ అన్న తెచ్చుకోవచ్చు, లోవర్ లిమిట్
అప్పర్ లిమిట్ అన్న తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, దాన్ని మనం మ్యాక్సిమం మెటల్ లిమిట్స్ అంటాం. మ్యాక్సిమం మెటల్ లిమిట్స్ ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తామంటే చూడండి, ఇలా డిఫరెంట్. దిస్ ఇస్ ది షాఫ్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అండ్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ ది హోల్. షాఫ్ట్ హోల్ అంటే ఏంటంటే రెండు కంప్లీట్గా మెర్జ్ అయిపోదాన్ని మనం షాఫ్ట్ హోల్ కింద తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా, ఏదైతే అప్పర్ సెక్షన్ పార్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం అని అంటే కనుక మ్యాక్సిమం మెటల్ లిమిట్స్ తీసుకుంటాం. లోవర్ సెక్షన్ లోవర్ మెటల్ లిమిట్స్ కింద తీసుకుంటాం. ఓకేనా, అదే హోల్కి వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ద లోవర్ లిమిట్ సెక్షన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది మ్యాక్సిమం లిమిట్ సెక్షన్గా తీసుకుంటాం. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మ్యాక్సిమం. పైన ఉన్న దాన్ని మ్యాక్సిమం, కింద ఉన్న దాన్ని మినిమం. ఇది ఎప్పుడు షాఫ్ట్కి. అదే హోల్కి తీసుకుంటే కనుక పైనుంచి కింద ఉన్న దాన్ని లోవర్ లిమిట్ మెటల్ అంటున్నాం, కింద ఉన్న దాన్ని మనకు మ్యాక్సిమం మెటల్ లిమిట్స్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం మెటల్ లిమిట్స్. If the hole is designated as 30 plus 0.05 mm, the upper limit will be 30.05 mm and the lower limit will be 29.295 mm. Then the maximum metal limits of hole will be equal, since at this lower limit of the hole of the maximum possible sizes. Okay, next, allowance. Allowance is nothing but the difference between the maximum shaft size and minimum hole is called it as allowance అంటున్నాం. ఓకేనా, allowance అంటే ఏంటి నేను క్లియర్గా చెప్తాను. ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ది షాఫ్ట్. ఓకేనా, okay, I am taking this is the shaft and also this is the hole. కంపల్సరీగా షాఫ్ట్కి హోల్కి మ్యాక్సిమం లిమిట్ మినిమం లిమిట్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆల్రెడీ చెప్పాను. మ్యాక్సిమం లిమిట్ షాఫ్ట్కి ఏమవుతుంది, పైన ఉన్నదంతా కూడా అప్పర్ లిమిట్ అంటున్నాం, కింద ఉన్నది లోవర్ లిమిట్ అంటున్నాం. అదే హోల్ కూడా పైన ఉన్నది అప్పర్ లిమిట్, కింద ఉన్నది లోవర్ లిమిట్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఏమన్నాము, అలవెన్స్ అంటే ఏంటి, ద మ్యాక్సిమం షాఫ్ట్ సైడ్ అండ్ మినిమం హోల్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అలవెన్స్. మ్యాక్సిమం అంటే పైన ఉన్నది, షాఫ్ట్కి పైన ఉన్నది. మినిమం హోల్ అంటే హోల్ కింద ఉన్నదాన్ని, అంటే హోల్కి ఏదైతే డౌన్ లైన్ ఉంటుందో దాన్ని మనం అలవెన్స్ కింద తీసుకుంటాం. ఓకే, అంటే అలవెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ maximum shaft size minus minimum hole. ఒకటి కన్ఫ్యూజ్ అవుతామా, మాక్సిమం అంటే పైన ఉన్నది, పైన ఉన్న లైన్. మినిమం ఇస్ నథింగ్ బట్ డౌన్వర్డ్ లైన్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ మాక్సిమం. ఇప్పుడు అలవెన్స్ అంటే ఏమనుకున్నాము, మాక్సిమం షాఫ్ట్ సైజ్ మైనస్ మినిమం హోల్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అలవెన్స్ అంటున్నాం. ఓకేనా, చూసి దాన్నే మనం అలవెన్స్ కింద తీసుకుంటున్నాము. అంటే ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ది మాక్సిమం షాఫ్ట్ సైజ్ అండ్ మినిమం హోల్ ఇస్ నోన్ ఇట్ యాజ్ అలవెన్స్. ఓకే, the basic terminology is used for limits and fits. Okay, first one is called it as basic size or nominal size. Basic size or nominal size is nothing but actual size. అంటే మనం ఏదైతే ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నామో ఆ ప్రొడక్షన్లో వచ్చిన సైజెస్ని, అంటే సపోజ్ నేను 50 mm ఇస్తున్నాను, 50 mm సైజ్నే మనం ఏమంటున్నాము అంటే యాక్చువల్ సైజ్. దాంట్లో జరిగే డిఫరెన్సెస్ని మనం అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ కింద తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ వన్, upper deviation. Upper deviation is nothing but the difference between the upper limit size and the corresponding basic size. It is called it as upper deviation. Two types of deviations untai. One is lower deviation, another one is upper deviation. Deviation is nothing but the algebraic sum between the differences is called it as deviations. The algebraic sum between the shaft and hole is called it as upper deviation and lower deviations అంటున్నాం. ఓకేనా, ఈ అప్పర్ డీవియేషన్ లోవర్ డీవియేషన్స్ లో మనం ఏమంటున్నామంటే కనుక 2 types దిగా తీసుకుంటాము. వన్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ యాజ్ ఈఐ ఫర్ హోల్ అండ్ ఈఐ ఫర్ షాఫ్ట్. అంటే ఏంటి, ద డీవియేషన్స్ అంటే ఏంటి అసలు, ఫస్ట్ ద ఫండమెంటల్ algebraic differences between the lower limit of sizes and also the basic size is called it as deviations అంటున్నాం. ఈ డీవియేషన్స్ ని మనం ఎలా తీసుకుంటాము అని అంటే కనుక ఈఐ అండ్ ఈఐ
స్మాల్ ఈఐ అండ్ ఆల్సో ది క్యాపిటల్ ఈఐగా తీసుకుంటాం. క్యాపిటల్ ఈఐ ఈజ్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఫర్ హోల్ అండ్ స్మాల్ ఈఐ ఈజ్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఫర్ షాఫ్ట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఆఫ్ డీవియేషన్ విత్ టాలరెన్సెస్ IT is given for the shaft. IT is equal to ES minus EI. ES minus EI. Okay, IT is equal to ES minus EI. IT is equal to ES minus EI is nothing but this is the tolerance. అంటే మనం టాలరెన్స్ని ఎలా తీసుకుంటున్నాము, డీవియేషన్స్ IT కింద తీసుకుంటాం. ఓకేనా. అంటే యాజ్ పర్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం మనం IT కింద తీసుకుంటాం. IT is equal to ES minus EI. అదే మీరు క్యాపిటల్ టెస్ట్ తీసుకుంటా IT is equal to ES minus EI. It is for only the shaft and also it is only for the hole. ఓకేనా. హోల్ అండ్ షాఫ్ట్ కింద మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సి దిస్ ఈస్ ది IT ES minus EI means upper deviation minus lower deviation and for shaft and all for small letters for the shaft and also capital letters for the hole. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఫండమెంటల్ డీవియేషన్. ఫండమెంటల్ డీవియేషన్స్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. దిస్ ఇస్ ద జీరోత్ లైన్. జీరోత్ లైన్ అంటే ఏంటి, ఒక షాఫ్ట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు దాని యొక్క జీరోత్ లైన్ అంటే ఒక బేస్ అనేది తీసుకుంటాము, దాన్నే మేము జీరోత్ లైన్ అనేది తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా. జీరోత్ లైన్ ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ బేసిక్ సైజ్, నామినల్ సైజ్, ఏదన్నా అనొచ్చు. అంటే ఫండమెంటల్ డీవియేషన్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా మనం డీవియేషన్ అంటే ఆల్జీబ్రాకి సమ్ అనేది తీసుకుంటున్నామో దాన్ని మనం ఫండమెంటల్ డీవియేషన్ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఇట్ అంటే ద ఆల్జీబ్రిక్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ది ఆల్ ది టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఇట్ యాస్ డీవియేషన్స్ అన్నాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ప్రిసిషన్. ప్రిసిషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద రిపీటబిలిటీ ఆఫ్ మెజరింగ్ ది గ్రూప్ ఆఫ్ మెజర్స్. ప్రిసిషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్, నేను క్లియర్గా చెప్తాను. ప్రిసిషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ గ్రాఫ్. ఓకేనా. ఇప్పుడు నాకు షాఫ్ట్స్ అనేవి కావాలి, ఒక 100 షాఫ్ట్స్ కావాలి. 100 షాఫ్ట్స్ నేను కావాలి అని అంటే 100 షాఫ్ట్స్ నేను రెడీ చేస్తాను. బట్ ఇట్ విల్ నాట్ బీ ఇన్ ది సేమ్ సైజెస్. సేమ్ సైజెస్ అంటే ఒక మెజర్డ్ వాల్యూ, అంటే ఒక వాల్యూ పెట్టుకొని, అంటే సపోజ్ నేను ఒక 50 తీసుకుంటున్నాను. ఈ మెజర్డ్ వాల్యూ తీసుకొని, ఏదైతే ఈ మెజర్డ్ వాల్యూ ద్వారా ట్రూత్ వాల్యూ, 2 వాల్యూస్ ఉంటాయి, మెజర్డ్ వాల్యూ అండ్ ఆల్సో ట్రూత్ వాల్యూ. మెజర్డ్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ డిఫరెన్సెస్. అంటే ఏదైతే మనం డిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నామో, అంటే కరెక్ట్ సైజ్ కాకుండా డిఫరెన్స్ వస్తుందో దాన్ని మనం మెజర్డ్ వాల్యూ అన్నాం. ట్రూత్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏదైతే నేను కరెక్ట్ సైజ్ ఇస్తున్నామో దాన్ని మనం ట్రూత్ వాల్యూ అన్నాం. ప్రిసిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిపీటబిలిటీ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ వన్ గ్రూప్. అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ ని తీసుకునే దాన్ని ప్రిసిషన్ అన్నాం. అంటే నేను ఒక బేసిక్ లైన్ తీసుకున్నాను, అంటే జీరోత్ లైన్ తీసుకున్నాను. ఈ ప్రిసిషన్ ఏంటి అంటే కనుక ద వాల్యూ సపోజ్ ఒకసారి 25 వస్తుంది, ఒకసారి 50 వస్తుంది, ఒకసారి 75 వస్తుంది. ఒకసారిగా కాకుండా ఎక్కడైతే వాల్యూస్ అనేవి దూరంగా వస్తాయో దాన్ని మనం ప్రిసిషన్ అంటున్నాం. అంటే రిపీటబిలిటీ జరుగుతుంది. రిపీటబిలిటీ అని జరిగిన తర్వాత ఎక్కడైతే మనకి కండిషన్స్ అనేవి మెజర్డ్ వాల్యూస్ అనేవి దూరంగా వస్తాయో దాన్ని మనం ప్రిసిషన్ అంటున్నాం. ఓకేనా. See, that is only the definition. Precision is nothing but precision is the repeatability of measurement process when the group of measurements for the same character step number taken under the deviations is called it as precision. Okay na. Okay. It is called it as precision methods. Accuracy is nothing but accuracy is the degree to which the measured value of the quality agreed with the true value. The differences between the true value and the measured value is called it as accuracy. See, again I am taking one graph. Okay, జీరోత్ లైన్ తీసుకున్నాను. ఈ జీరోత్ లైన్ యాక్యురసీ, సపోజ్ నేను ఒక 100 mm సైజ్ కావాలంటే 100 mm కరెక్ట్గా రీచ్ అవ్వకుండా, ఇప్పుడు 100 mm ఇది కరెక్ట్గా రీచ్ అవ్వకుండా దీని దగ్గరగా 99.9 రీచ్ అయితే కనుక దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాస్ యాక్యురసీ. మనకు తెలుసు యాక్యురసీ వాల్యూ అంటాం. యాక్యురసీ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెజర్డ్ వాల్యూ, ట్రూ వాల్యూ ఎక్కడైతే మనకి ఈక్వల్గా ఉంటాయో దాన్ని మనం యాక్యురసీ అంటున్నాం. ప్రిసిషన్ అంటే కనుక ఎక్కడైతే మనకి వాల్యూస్ అనేవి దూరంగా ఉంటాయో దాన్ని మనం ప్రిసిషన్ అంటాం. రెండు బోత్ ఒకే గ్రాఫ్లో చూపించవచ్చు. ఎలా చూపించవచ్చు? ప్రిసిషన్ అనేవి దూరంగా వస్తే, యాక్యురసీ అనేవి దగ్గరగా వస్తే కనుక దాన్ని మనం ప్రిసిషన్ అండ్ యాక్యురసీ, అంటే ప్రిసిషన్ అండ్ యాక్యురేట్ అంటున్నాం. ఇక ప్రిసిషన్
బట్ నాట్ యాక్యురేట్. ప్రిసిషన్ బట్ నాట్ యాక్యురేట్ లేదు, ఓన్లీ ప్రిసిషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ యాక్యురేట్ బట్ నాట్ ప్రిసిషన్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ప్రిసిషన్ అండ్ యాక్యురసీ మెథడ్స్ అంటున్నాం. ప్రిసిషన్ అంటే కనుక ట్రూ వాల్యూ మెషర్డ్ వాల్యూ అనేది దూరంగా ఉంటే కనుక దాన్ని మనం ప్రిసిషన్ అంటున్నాం. యాక్యురేట్ అంటే కనుక మనకి ఏదైతే దగ్గరగా వాల్యూస్ ఉంటే దాన్ని మనం యాక్యురేట్ అంటున్నాం. ప్రిసిషన్ అంటే కనుక దూరంగా ఉన్న వాల్యూస్ని ప్రిసిషన్ అంటున్నాం. ప్రిసిషన్ యాక్యురేట్ దగ్గరగా, ప్రిసిషన్ దూరంగా ఉన్న వాటిల్ని మనం ప్రిసిషన్ అండ్ ఆల్సో యాక్యురేట్ మెథడ్స్ అంటున్నాం. ఓకేనా. ఇన్ దిస్ క్లాస్ we have discussed about different types of limits. ఓకే, ఫస్ట్ ఒకసారి మనం రివైజ్ చేసుకుందాం ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకున్నామో. లిమిట్స్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక అంటే ఒక లాట్ ఆఫ్ మాస్ ప్రొడక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకి కరెక్ట్ సైజెస్ రాకుండా వేరియేషన్స్ వచ్చిన దాన్ని మనం లిమిట్స్ అంటున్నాం. అంటే ఇట్ కెన్ బి వేరీడ్ ఆఫ్ ద లిమిట్ సైజెస్, ఇట్ కాన్ బి కాల్డ్ యాజ్ లిమిట్స్. అంటే ఎక్కడైతే కరెక్ట్ వాల్యూ ప్రొడక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ అనేవి రాకుండా వ్యారీ అయిన వాటిని లిమిట్స్ అంటున్నాం. దాన్నే మనం లిమిట్స్లో 2 types ఆఫ్ లిమిట్స్ ఉంటున్నాయి, మ్యాక్సిమం లిమిట్ అండ్ ఆల్సో మినిమం లిమిట్ అంటున్నాం. maximum minimum, it can be also called it as upper limit or lower limit అంటున్నాం. ఓకే, అప్పర్ లిమిట్ ఆర్ లోవర్ లిమిట్. ఇది అప్పర్ లిమిట్నే మనం లిమిట్ సైజెస్ని ఎలా మెజర్ చేసుకోవచ్చు, 25 + 0.01 - 0.01గా తీసుకుంటాం. కొన్నిసార్లు 25 ± 0.05 ఎలా అన్నా ఇవ్వచ్చు. దీన్ని మనం మ్యాక్సిమం లిమిట్, దీన్ని మనం మినిమం లిమిట్ కింద తీసుకుంటున్నాం. అంటే 25 + 0.01ని మ్యాక్సిమం లిమిట్, 25 - 0.01ని మినిమం లిమిట్. అంటే 25.01, 24.09 mm కింద. అంటే లిమిట్స్ మనం చేసేటప్పుడు ఇదైనా రావచ్చు. ఓకేనా. దాన్నే మనం లిమిట్ సైజెస్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే లిమిట్ సైజెస్ అనేవి మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు మనం వ్యారీ చేసేది ఇలా వ్యారీ చేస్తాం. ఓకేనా. అంటే మనం ఈ ఒక షాఫ్ట్ తీసుకుంటే గనక ఇది షాఫ్ట్. ఓకేనా. షాఫ్ట్లో మనం 2 వ్యారీ చేయడం చూపిస్తాము. అంటే ఇది వేరియేషన్ పార్ట్. ఓకే, అంటే ఇది అప్పర్ లిమిట్ కింద తీసుకుంటాం, ఇది లోవర్ లిమిట్గా తీసుకుంటాం. అదే మీరు హోల్ తీసుకున్నా కూడా మనం అంతే తీసుకుంటాం. ఇది వేరియేషన్ చూపిస్తున్నాము, దీన్నే మనం లోవర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, this is the limit sizes which you are varying from the effect. అలాగే మనము ఇంకోటి చెప్పుకున్నాము, ఏమని మ్యాక్సిమం మెటల్ లిమిట్స్ అండ్ మినిమం మెటల్ లిమిట్స్ చెప్పుకున్నాం. మ్యాక్సిమం మెటల్ లిమిట్స్ అంటే కనుక సేమ్ షాఫ్ట్ హోల్ 2 ఎక్కడైతే కంబైన్ అవుతున్నాయో దాన్ని మనం మ్యాక్సిమం మెటల్ లిమిట్స్ కింద అండ్ ఆల్సో మినిమం మెటల్ లిమిట్స్ కింద తీసుకుంటాం. దాంట్లో కూడా 2 ఉంటాయి, మ్యాక్సిమం మెటల్, మినిమం మెటల్. ఓకేనా, మినిమం మెటల్ కింద తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ టాలరెన్స్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడైతే మనకి ఈ రెండిటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఉంటుందో దాన్ని మనం టాలరెన్స్ అంటున్నాం. మీన్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోవర్ లిమిట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇట్ యాస్ టాలరెన్స్ కింద తీసుకుంటాం. ఓకేనా. అలవెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ అండ్ లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ హోల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇట్ యాస్ అలవెన్స్. ఓకేనా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. అలవెన్స్ అంటే కనుక అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ అండ్ ఆల్సో ది minus lower limit of hole, it is called it as allowance అంటున్నాం. ఓకేనా, it is called it as allowance. Next what we discussed about the basic size is nothing but it is called it as basic size. అంటే 0th line or basic size or nominal size, ఏదన్నా అనొచ్చు, nominal size or 0 line. అంటే ఏదైతే కరెక్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నామో దాన్ని మనం బేసిక్ సైజ్, నామినల్ సైజ్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ అండ్ ఆల్సో ద టర్మ్స్ యూస్డ్ ఇన్ ది లిమిట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బేసిక్ సైజ్, అప్పర్ డీవియేషన్ అండ్ లోవర్ డీవియేషన్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ది ఫిట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 3 types, క్లియరెన్స్ ఫిట్, ట్రాన్సిషన్ ఫిట్ అండ్ ఆల్సో ది ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఫిట్. క్లియరెన్స్ ఫిట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హోల్కి షాఫ్ట్కి మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ అంటే డయామీటర్ ఎక్కువగా ఉంటే కనుక క్లియరెన్స్ ఫిట్ అంట. ట్రాన్సిషన్ ఫిట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద షాఫ్ట్ విల్ బి ఎక్సీడ్ టు ది హోల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాస్ అ ట్రాన్సిషన్ ఫిట్. ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఫిట్, ట్రాన్సిషన్ అంటే కనుక గ్యాప్ లేకుండా 2 కంబైన్డ్ అయిపోతే కనుక దాన్ని మనం
transition pattern. Okay, we will see in the next class, students. Thank you.